السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، اگر آپ کسی بھی ٹیٹ کا ایگزام تیاری کرتے ہیں، خاص طور سے ریٹ یا یو پی ٹیٹ کا تیاری کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو اس کے لیے بہت مہتوپورن ہے۔ چلتے ہیں ساتھیو، دیکھتے ہیں ہم لوگ آج بیسک سے ایک دم شروع سے پڑھیں گے، جو آپ کو اچھے نمبر سے سی ٹیٹ یو پی ٹیٹ میں کم سے کم ریٹ میں کم سے کم 30 میں سے 28-29 نمبر ضرور آئے گا۔ آپ اس کو دھیان سے پڑھیں اور سمجھتے رہیں۔ زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، یعنی زبان اگر سیکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نیم، صحیح شدھ بولنے کے لیے اس کے کچھ نیم اور قوانین ہوتے ہیں۔ اسی قوانین کو کیا کہا جاتا ہے؟ قواعد کہا جاتا ہے، ویاکرن کہا جاتا ہے۔ اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے۔ اس کے صحیح لکھنے اور بولنے کے اصول اور ضوابط مقرر ہیں۔ اردو کا تعلق انہیں اصول اور ضوابط کی تشریح و توضیح ہے۔ اس کے تحت حرف و لفظ اور جملوں کی تقسیم، تعریف و تشکیل، ان کے برمحل استعمال، ان کی تربیت کے جملہ امور سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی ساتھیوں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اردو قواعد کا تعلق انہیں اصول اور یعنی قوانین اور ضوابط اور تشریح، اس کے تحت حرف و لفظ اور جملوں کی تقسیم، یعنی جملہ جو ہے اس کی تقسیم اور تعریف کے کرتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں۔ حرف دراصل آواز کی علامت ہے۔ دوسرے لفظوں کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اردو میں حروف تہجی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مفرد ہوتے ہیں اور ایک مرکب ہوتے ہیں۔ مرکب کہیں پہ مفرد آپ کو لکھا ملے گا 36 یا 37، اور کہیں پہ آپ کو 36-37 ملے گا، اور کہیں پہ آپ کو مرکب جو ہے ملا ہوا ہے اس کو آپ کو 15 ملے گا۔ اور مفرد کس کو کہتے ہیں اور مرکب کس کو کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ مرکب اس کو کہتے ہیں جیسے بے میں ہے لگ گیا بھا، بے میں ہے لگا بھے، اور تے میں ہے لگا ٹے، اسی طریقے سے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مفرد کس کو کہتے ہیں، جیسے الف اور با، یہ اس کو مرکب کہتے ہیں۔ یعنی مرکب اس کو کہا جاتا ہے ایک سے زائد دو مل جائے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ پا رہے اسکرین پہ، یہ مرکب ہے: الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، حے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ اور یہاں پہ 36 دیکھنے کو آپ کو ملا، اور کہیں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا 36 دیکھنے کو ملا ہے۔ اور مرکب حروف مندرجہ ذیل میں آپ کو کتنا ملا ہے؟ 15 جو یہاں لکھا ہوا ہے یہ ہے مرکب حروف ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو کہیں پہ لکھا ملے گا 51 ہے یا 52 ہے، تو آپ کو وہاں پہ لگانا پڑے گا 52 حروف تہجی ہے۔ حروف کی قسمیں تلفظ کے اعتبار سے مندرجہ ذیل حروف کی قسمیں ہیں: الف، واو، یا، ہا۔ الف کی دو قسمیں ہیں: الف نون، واو، ہا، یا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ الف کی دو قسمیں ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں۔
हाँ, अलिफ मकसूरा। अलिफ वह अलिफ है जिसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे दब, बाल, हवा। इसको क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा कहते हैं। और जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है आम, ये हो गया अलिफ ममदूदा आम, अलिफ मज़बर आम, जहाँ अलिफ मज़बर लग जाएगा वह हो गया अलिफ ममदूदा हो गया। और ये इस तरीके से बाल, खाल, ये हो गया आपका अलिफ मकसूरा हो गया। ठीक है, समझते हैं। जैसे अलिफ ममदूदा, इस पर ये अलामत, ये जो है इसको मद कहा जाता है, ये अलामत लगा रहता है अलिफ ममदूदा पर, उसे मद कहते हैं, उसे मद कहते हैं। और उसे खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे आम, आन, आग, आज, आदम। इस तरीके से खींच के पढ़ते हैं। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा में आप फ़र्क कर पा रहे होंगे। जिस तरीके से ये है बाल, इस तरीके से ये है बाल, ये है अदब, ये है अज़ान, ये है अज़ान। ये सब क्या है? ये सब अलिफ मकसूरा की अलामत है। और अलिफ ममदूदा की अलामत क्या है? अलिफ मीम ज़बर आ, मीम साकिन, आम, अलिफ मद ज़बर आ, नून साकिन, आन, अलिफ मद ज़बर आ, गाफ साकिन, आग। ये सब क्या है? अलिफ ममदूदा, जिस पर मद लगा रहता है इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं और इसको खींच कर पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अलिफ ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में आता है। ये याद रखना है कि अलिफ ममदूदा लफ्ज़ के शुरू में आता है। अक्सर बेशतर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? लफ्ज़ के शुरू में होता है, लेकिन अरबी के कुछ लफ्ज़ के दरमियान उसका इस्तेमाल भी होता है, जैसे मीम, अलिफ मज़बर, माल, क़ुरआन वग़ैरह। ये अरबी का कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो अलिफ ममदूदा बीच में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर बेशतर आपको ये अलिफ ममदूदा जिस तरीके से आग, ये आपको शुरू में देखने को मिलेगा। और नून ज़ाहिरा, उनका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर और आया होता है, जैसे जान, जैसे जान, पान, धान, नमक, इंसाफ वग़ैरह। इसको क्या कहते हैं? नून ज़ाहिरा। और इसी को नून ज़ाहिरा कहा जाता है। और नून बातिना किसको कहता है? इस नून को कहते हैं जैसे खूब ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जाता, जैसे खां, माँ, ये सब क्या है? माँ नुगुन्ना नहीं होगा, माँ, ये सब क्या हो गया? ये नून बातिना हो गया। इसको नून गुन्ना, नून गुन्ना उसकी आवाज़ नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग, पलंग। लेकिन ये नून जब लफ्ज़ के आखिर में आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता है। लफ्ज़ के अगर आखिर में आ जाता है नून गुन्ना, उस पर आखिर में नुक्ता नहीं आता है, जैसे कहाँ, निहाँ, जहाँ नहीं। ये सब क्या है? ये नून गुन्ना है, जो आखिर में आए उसमें नुक्ता नहीं लगा रहता है। लेकिन अगर ये बीच में आता है, जिस तरीके से आंगन, आंगन, ये आपका यहाँ पे नुक्ता लगा रहता है। ये बीच में आने पर इसमें नुक्ता लग जाएगा। अगर बीच में नहीं आता है तो इसमें नुक्ता नहीं रहता है। इसी को हम नून गुन्ना कहते हैं, इसी को नून गुन्ना कहते हैं। ठीक है साथियों, वाव की 3 किस्में होती है। साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बतलाइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।